we'll be moving towards our next presentation from Mr. Pradeep Khatri from BCA first year. उहाँको team नै छ, म team को नाम पनि recite गर्न चाहन्छु. निशान्त तामाङ, सजल खड्का, सजिता सिंह, विवेक अधिकारी, देव श्रेष्ठ र जगन्नाथ खड्कासँग Mr. Pradeep Khatri को video game development भन्ने presentation छ. So Mr. Pradeep, please weigh in and present your presentation. Hello everybody, welcome to this exhibition or presentation organized by JV International College. I'd like to thank all the participants for sharing their contents, ideas, or thoughts to us today, and also appreciate JV International College for letting us, for giving us this opportunity to speak in front of this audience. Before starting this presentation, I'd like to talk in a very important topic. It's about music. If you've ever heard about movie industries in Nepal, it has got a very huge field. It has huge potential and possibilities. Movie industry is typically huge industry here, and we have another music industry. It has also got a huge potential and have very high demand currently. But there is another field which also contains music, movie, story, adventure, thriller, a good experience, and also creates communication between individuals around the world, but it's still being neglected in our country. I'm talking about game development, and it's going to be our topic for today. My name is Pradeep Khatri, and I just created this presentation with the help of my team. I'd like to thank all of them for helping me and supporting me for this presentation. You can see their name over here. Before starting this presentation, I'd like to shortly give a brief about what I'm going to be talking about today. First, I'll be covering gaming market of Nepal. Another, I'll be talking about big games that are made in Nepal and why to make games, and then the future of the games and how to start making games. In this topic, I'll be also talking about building a career and earning with game development and once it get started with. Is my screen shared? Review shared. Yeah, we'll be talking about all those topics. So these are my friends, these are my presenters. So let's get started. First of all, before starting the presentation, I'd like to show something. I'd like to show my project, which I've been working. It's been a year with this project, and it is about a game called Sabrigog. I named it Sabrigog. It is going to be an action adventure game in which you play a story of a character and then end it with a moral. Yeah, and my friends helped me to create a video demo for this game. And everything you see here is created by me. Nothing is copied. Most of all is self-created. And at the end of the video, I'll also talk about how to get started in creating video games and how you can join the game industries. Yeah, so stick with me. So let's watch the video first. It's a prototype of the game. Sound. So that was a quick demo of the game prototype.
At first we'll be, everybody can listen to me. At first we'll be talking about gaming market as a globally and also Nepali market. I will be talking everything in short and it's going to be very informative, so listen to me carefully. These are some of the international gaming companies that are doing great in this field. Ubisoft, Sega, Activision, and lots of others are in the field. And many countries are investing huge amount in gaming industries and gaming field, and they are getting back a huge amount of revenue also. And lots of the countries are also promoting this industry. Game today, if you are up to date with the games today, instead of this PUBG and all of this stuff, you will find that games have improved a lot better, and the graphics, they match reality, they look very real, and you play in real time. This is a game of Last of Us 2. This is amazing game with amazing story. You can play that in PS5 console or your PC. This is God of War. It has amazing story and amazing visuals, graphics, and these are current generation games. This is a scene from Far Cry 6. And this is a scene from Demon's Souls remake. This is also amazing. This game has amazing graphic. If you haven't tried it, you can just try the game if you got console. And talking about the Nepali game industries, we have lots of companies working today also. We have lots of games made by them and also lots of individuals who have been working in game development field, but somehow we are not able to create a high standard game to match the global rank. There are some problems that arises when we talk about creating games that matches the global rank, but still we all are trying. That doesn't mean that nobody is trying, but they are trying, but we are still in the process of making big games to match global ranks. And so why there are not any big games in Nepal, we're going to be talking about that. नेपालमा किन चाहिँ कुनै पनि ठुलो खालको गेम AAA गेम बनेको छैन त अहिलेसम्म भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रिजन्सहरू हुन्छ, कजेसहरू छ है, धेरै कजहरू हुन्छ. Among them I have sorted this out with the expensiveness and brain drain, kind of. एक्सपेन्सिभ भन्नाले चाहिँ गेम बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम कस्ट चाहिँ एकदम बेसी लाग्न जान्छ क्या. 3D मोडल बनाउनु पर्यो, त्यसलाई रिग गर्नु पर्यो, एनिमेट गर्नु पर्यो, 3D इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो, एभ्रिथिङ यु मेक फ्रम द स्क्रच. अनि कपिराइट लाग्नु भएन. अनि एउटा एसेटको तपाईँले इन्टरनेटमा गएर हेर्नु भने इट विल कस्ट अबाउट $200 to $300 गेम रेडी एसेट. इट इज भेरी एक्सपेन्सिभ. अनि त्यही भएर यो चाहिँ एकदम बजेट चाहिँ एकदम बेसी तोक्नुपर्ने हुन्छ बिग गेम्सको लागि चाहिँ. अनि यो पनि एउटा ठुलो इस्यु भइरहेको छ. नेपालमा बजेटको प्रब्लम छ. अर्को भनेको चाहिँ रिस्क पनि हुन्छ होइन. गेम बनाइसकेर चलेन भने एभ्रिथिङ यु इन्भेस्टेड वुड ड्राउन अभियसली. अनि अर्को भनेको चाहिँ ब्रेन ड्रेन. मेरो अब साथी मसित पढ्ने साथीहरू अहिले कति विदेश गइसक्यो र कति जानलाई रेडी भइरहेको छन्. यसरी हामीले भ्यालु लुज गर्दै गयौँ भने जेमहरू, कन्ट्रीको जेमहरू, ब्रिलियन्ट माइन्डहरू होइन, क्रिएटिभ आइडियाज भएको पिपलहरू लुज गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ कहिले पनि गेमिङ टेक्नोलोजी मात्रै होइन कि कुनै पनि टेक्नोलोजीमा विल नेभर गेट फरवर्ड इन दिस काइन्ड अफ थिङ्स. अनि अर्को कुरा भनेको वाइ गेम डेभलपमेन्ट. गेम चाहिँ किन गेम डेभलपमेन्ट किन गर्ने त हामीले, किन यो फिल्डमा छिर्ने भन्ने कुरा म गर्छु. यसमा चाहिँ मेन थिङ इज भनेको चाहिँ मनी भन्दा नि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ क्रिएटिङ एन्ड क्रिएटिभिटी भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. भन्नाले तपाईँसित केही आइडिया छ, न्यू कन्सेप्ट छ, न्यू क्रिएटिभनेस छ, न्यू वर्ल्डको इमेजिनेसन छ, न्यू क्यारेक्टरको इमेजिनेसन छ. यदि तपाईँले त्यसलाई मान्छेलाई एक्सपिरियन्स गराउन चाहनुहुन्छ, सबैलाई एज ए प्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान युज गेम्स एज अ मिडियम and you can bring your idea to life and you can create lots of things. It is a huge field, I already said. Music, movies, everything includes in it, emotions. अर्को भनेको चाहिँ क्यारियर एन्ड पोसिबिलिटिज. तपाईँले गेम डेभलपिङमा जोइन भएर तपाईँको क्यारियर चाहिँ कतिको बिल्ड हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो गेम बनाउनु भयो भने, सिम्पल गेम बनाएर प्ले स्टोरमा मात्रै हालिदिनु भयो भने त्यसलाई लोकली मात्रै होइन कि नेसनल पनि होइन, इन्टरनेसनल मार्केटमा तपाईँ इन्टर गर्न पाउनुहुन्छ without any obstacle. It is like almost free. And you will be earning international money in the home by sitting at home. Job गर्न जानु पनि परेन, इन्डिपेन्डेन्ट भएर घरमा बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि क्यारियर बिल्ड गर्ने भने. अनि एउटा गेम अपलोड गरेपछि इट क्यान अल्सो बिल्ड अ प्यासिभ इन्कम फर यु फर लङ पिरियड अफ टाइम. मार्केट ग्रोइङ मार्केट टुगेदर भन्नाले चाहिँ हामी मिलेर, फर इक्जाम्पल आज मैले गेम बनाउँदैछु, भोलि अब अर्को जोइन हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी सबैजना जोइन हुँदै गयौँ भने चाहिँ जे अहिलेको ग्लोबल ऱ्याङ्कमा केही समयपछि हामीले म्याच गर्न सकिन्छ होला. केही मार्केट ग्रोइङ मार्केट टुगेदर भन्नाले चाहिँ
हामी मिलेर फर इक्जाम्पल आज मैले गेम बनाउँदैछु, भोलि अब अर्को जोइन हुनुहुन्छ, त्यसरी हामी सबैजना जोइन हुँदै गयौँ भने चाहिँ जे होस् अहिलेको ग्लोबल ऱ्याङ्कमा केही समयपछि हामीले म्याच गर्न सकिन्छ होला, केही बिग गेम्स पनि बनाउन सकिन्छ होला। हामीले मार्केट बढाउने काम गर्नु पर्यो भन्न खोजेको चाहिँ सबैजना जोइन भएर। स्लाइड सेयर भइरहेछ मेरो? भइरहेछ। अब चाहिँ हामी सर्ट अब फ्युचरको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गर्छौँ म, अनि त्यसपछि आउल इन दिस प्रेजेन्टेसन। फ्युचरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ गेमिङको फ्युचर चाहिँ एकदम ब्राइट छ, एकदम ह्युज छ, इट हेज ह्युज पोटेन्सियल होइन। मेनी अफ द मेन्स आर वर्किङ, मेन्स एन्ड वुमेन्स इन्डिभिजुअल्स आर वर्किङ टु इम्प्रुभ दिस फिल्ड। जस्तै कि अब हामीले पहिला युज गर्ने ल्यापटप, पहिला युज गर्ने ऱ्याम, कम्प्युटरको मेमोरी, अहिले युज गर्ने कम्प्युटर, पहिला युज गर्ने सफ्टवेयर, अहिले युज गर्ने सफ्टवेयरमा पनि हामीले धेरै डिफ्रेन्स पाउन सकिन्छ होइन। इट हेज इम्प्रुभड अ लट। अनि अर्को भनेको चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी र डिभाइसेसहरू इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ अहिले वर्ल्डमा। फर इक्जाम्पल त्यहाँ हेर्नु जुनले चाहिँ ह्युमनको मुभमेन्ट क्याप्चर गरेर अनि एकोर्डिङली गरेर अनि गेममा प्रेजेन्ट गरिदिन्छ। फर इक्जाम्पल यो मान्छे त्यहाँ कुद्यो भने गेममा कुद्छ, उफ्रियो भने गेममा उफ्रिन्छ, अनि पछि त्यसमा डच सिस्टमहरू पनि हाल्छ अफकोर्स फर्स्ट यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो सुट देख्नु भएको छ नि जुन, यसमा चाहिँ ह्याप्टिक टेक्नोलोजी भन्ने हुन्छ। ह्याप्टिक टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इट इज काइन्ड अफ साइन्स अफ सेन्सेसन। यसले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भाइब्रेसन दिन्छ तपाईँलाई, जुनले गर्दा चाहिँ गेममा भएको एक्सनहरूले तपाईँले रियाक्सन पाउँछ। फर इक्जाम्पल एज अ सेन्स अफ भाइब्रेसन। यदि प्लेस्टेसन 5 कसैले खेल्नु भएको छ भने त्यो जोइस्टिकमा नि ह्याप्टिक टेक्नोलोजी इन्क्लुड गरेको छ। अनि गेममा रेन भइरहेको छ भने तपाईँको हातमा नि रेनकै फिल आउँछ क्या, सेम टु सेम, मतलब सेम टु सेम भन्नाले नि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भाइब्रेसन आउँछ क्या, भेरी सेटिस्फाइङ भाइब्रेसन। अनि फ्युचरमा अहिले पनि मान्छेहरू धेरै गेमिङमा छिरिरहेका छन् होइन। गेम बनाउनेदेखि लिएर गेम खेल्नेको मात्रा पनि बढ्दै गइरहेको छ। एज यु क्यान सी एज अ पब्जी एज अ एक्जाम्पल, मेनी अफ द इन्डिभिजुअल्स प्ले डेली बेसिस, रेभेन्यू राम्रो हुन्छ, त्यही भएर इन्भल्भमेन्ट बेसी भइरहेको छ। अनि अर्को कुरा फ्युचरको प्रिडिक्सन गर्ने हो भने चाहिँ होइन, 2010मा तपाईँले जुन गेम खेल्नु भएको थियो अहिले खेल्ने गेममा एकदम धेरै डिफ्रेन्स छ। यु क्यान सी लट्स अफ इम्प्रुभमेन्ट इन ग्राफिक क्वालिटी एन्ड अल द अदर स्टफ। अनि 2013मा जुन तपाईँले गेम खेल्नुहुन्छ नि, त्यो गेम चाहिँ आजको हेरिलेखि धेरै 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 इम्प्रुभड भएको हुनेछ। इट्स नट गोइङ टु बी सेम होइन। अनि लट्स अफ पिपल अल्सो से फ्युचरको गेमहरू चाहिँ रियालिटी र भर्चुअल वर्ल्डमा तपाईँले डिफ्रेन्स गर्न पनि सक्नुहुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ। अनि त्यो चाहिँ पोसिबल कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि यस्तै टेक्नोलोजी गरेर अघि देखाएँ, कन्ट्रोलर, ह्याप्टिक टेक्नोलोजी, अनि त्यसपछि भर्चुअल रियालिटी, अगमेन्टेड रियालिटी, होलोग्राम, फेसबुक जस्तो बिगेस्ट इन्डस्ट्रिजहरूले यसमा काम गरिरहेको छ। मेटाभर्स भने त सुन्नुभएको होला, अहिलेको लेटेस्ट अनाउन्स गरेको टेक्नोलोजी। अब गेम चाहिँ कसरी बनाउने र गेम बनाउन सुरुवात चाहिँ कसरी गर्ने र यो गेम मैले जुन बनाइरहेको मैले कसरी बनाइरहेको छु म सर्ट एउटा डिस्क्राइब गरिदिन्छु। टु स्टार्ट मेकिङ गेम्स you just have to go and choose a gaming engine. यिनीहरू चाहिँ गेमिङ इन्जिन्सहरू हो। I personally use Unity 3D. You can use any of them if you want to. All of them are powerful. Most of them are powerful. And I use Unity 3D.